औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों, जिंदगी च काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ तजर्बात रखते ने करते ने। मुख्तलिफ लोगों का एटीट्यूड, अंदाज़े गुफ्तगू, बर्दाश्त और मतलब डीलिंग मुख्तलिफ होंदी है। लेकिन किसी भी मुआशरे का गिरावट या ऊंचाई तुसा देखनी होवे तो उस मुल्क के लोगों का कंडक्ट, बिहेवियर और उन्होंने एटीट्यूड बड़ा अहम फैक्टर है। तीन चीज़ां जड़ियां ने कि बंदे का बोल चाल कैसा, बंदे का अखलाक कैसा और बंदे की डीलिंग कैसी आ। अगर तो किसी मुल्क के अंदर लोग सारा दिन झूठ चकार, हेरा फेरी, बदमाशियां, लुटमार, डाके, चोरियां और हेरा फेरियां च गुजारते हैं, उस मुल्क का स्टेटस तुम देख ही लो कि किनू कौन पसंद करेगा तो कौन पसंद नहीं करेगा। लेकिन इस बिल्कुल बरक्स जिहड़े मुल्क के अंदर बड़ा अच्छे तरीके का रिवाज होवे कि ना किसी ने झूठ बोलना, ना किसी ने फ्रॉड करना, ना किसी ने हेरा फेरी करनी, ना किसी ने ईमान च खयानत करनी और ना ही किसी ने कत्लो गारत की जुर्रत करनी। देखो दोस्तों, मेरा दीन इस्लाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ना जिहड़े साडे को आया, जिहदे च अल्लाह ताला दे अहकामात नूं किस तरह इंप्लीमेंटेशन करनी या उन्होंने उपर किस तरह अमल दरामद कराना, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता। लेकिन उहदियां हदायत कित्थों आईयां, ये सारे दीन का इब्तदा कित्थों हुई, अल्लाह की तरफों हुई। अल्लाह ताला का फरमान है कि कभी भी झूठ नहीं बोलो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी उन्होंने जो नबी नहीं सन या बचपने तो ही उन्होंने नाम के नाल सादक और अमीन लगता सी कि सच्चे भी ने और इमानतदार भी ने। अच्छा, असी हुण सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब या आशके रसूल, आशके पता नहीं रसूल की कितों लफ्ज ना बना लिया, उम्मती कह लेना बड़ी गल आ। असी ते मतलब अगर उन्होंने साहबा कराम और हजूर के नक्शे कदम से 10% भी चल जाए तो बड़ी गल आ। लेकिन आशके रसूल कहते कहते दुनिया का जो उल्टा सीधा काम आ करी जाते हैं, आशके रसूल भी बने फिरते हैं। आशक नहीं, मुहिबे रसूल होना चाहिए कि असी अल्लाह ताला दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मुहब्बत करने वाले हैं। इश्क तो होर रंग दा चीज़ आ। दोस्तों, गल किधर दी किधर जा रही सी कि हजूर ने जो किया और जो सानू करके दिखाया वो सारा सारा अल्लाह ताला दे अहकामात सन। हुण देखना यह आ कि आया असी उहदे ते अमल करने आ कि नहीं करते। लेकिन बड़े अफसोस की गल आ कि यूरोप, मगरब और गैर मुस्लिम उन्होंने जो अल्लाह ताला ने फरमाया और जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा के उत्ते अमल करके दिखाया उन्हें अमल कर लिया, लेकिन असी नहीं किया। क्यों? इस वास्ते कि सानू साडे मौलवी हजरात ने इक्को ही लफ्ज पढ़ाया, इक्को ही सानू जिक्र दसदे ने कि तुसी जनती जनती जे जो मर्जी करी जाओ, तुसी जनती जनती जे। अल्लाह किस तरह नहीं है। की समझते हो कि अल्लाह के नजदीक नाइंसाफी आ, अल्लाह के नजदीक जालिम नूं कोई सजा नहीं दी जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं है। जालिम ने अपने जुल्म की सजा पानी आ, गुनाहगार ने अपने गुनाह की सजा पानी है और जड़ा जाबर आ उन्हें अपने जबर की सजा पानी आ। बाकी भी जो जो जराइम, गुनाह, गलतियां, कुताहियां की जा रही, हर एक ने अपनी सजा का खुद जिम्मेदार है। हैरानगी की गल यह आ कि दुनिया सच का साथ लैके चंद ते पहुंच गई, लेकिन अफसोस की गल यह आ कि असी झूठ का आसरा लैके जमीन बोस हो गए, बल्कि जमीन तो भी नीचे चले गए। यानी साडा अखलाकी गिरावट की हद कोई नहीं, साडे अखलाकी दे नाल नाल मुआशी हालत का बहुत बुरा हाल, ते उहदे नाल नाल मुआशरती लैवल ते देखा जाए तो किसी का कोई कुछ भी नहीं है। हर बंदा मार धाड़ के चक्कर च पिया। दोस्तों, जितों तक मेरा कहने का मतलब सी, या मैं ये नहीं कि मतलब मैं बहुत नेकुकार हाँ ते बाकी नहीं, नहीं, ये साडा मुआशरा तकरीबन रलिया मिलिया सारे इस तरह के ने। कोई उत्ते वजीर आजम बन के बैठ गया, उन्हें उत्थे लुटमार कर ली,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜੋ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਮੈਂਟਲੀ ਕਰਪਟ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਉਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ उम्मत ਚ ਪੈਦਾ फरमा ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆਬਾਦੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੋ 10,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਰ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਮੁਕਤਦਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮौज ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸੇ ਬਰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸੇ ਬਰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਬਲਵਿਆਂ ਦਾ, ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ, ਇhtਜਾਜਾਂ ਦਾ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ 85 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ, ਇਹੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜਬਰ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ ਲਬਾਦਾ ਉੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਵਰ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆ ਬਚਪਨ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਲਵਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬਲਵੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਇhtਜਾਜ ਕੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਕੀ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲਾ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਹੱਟ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਅਗਰਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਬਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਗਈ, ਨੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 70% ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ 10% ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ, ਉਹ 70% ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ।
ਯਾਨੀ 10% ਤੋਂ 9.5% ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਝੂਠ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਝੂਠ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।